ہم جس معاشرے میں سانس لیتے ہیں اس میں ذہنی کشمکش اور دل گرفتگی سے نجات نہیں۔ ان حالات میں ایک مزاحیہ فقرہ، کوئی پرلطف واقعہ یا ایک ظریفانہ شعر اچانک فضا کو منور کر دیتا ہے، اور کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح ہم اپنے ذہنی تناؤ سے نجات پا جاتے ہیں۔ طنز و مزاح اسی صورتحال کا ادبی اظہار ہے جس سے ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے بڑے کام کیے ہیں۔ کبھی سماج کے مضحک پہلوؤں کو آئینہ دکھایا ہے، کبھی روزمرہ زندگی کی ہمواریوں کو اجاگر کیا ہے، اور کبھی خود اپنے آپ پر ہنس کر دوسروں کے لیے تفریح کا سامان بہم پہنچایا ہے۔ غالب کے خطوط سے اودھ پنچ تک، اور اس کے بعد فرحت اللہ بیگ سے لے کر رشید احمد صدیقی اور پطرس بخاری تک ادبی سطح پر اس کا ایک معیار اور وقار تھا جس سے پڑھنے والے نہ صرف محظوظ ہوتے تھے بلکہ ان کی ذہنی تربیت بھی ہوتی تھی۔ گزشتہ صدی کی 6ویں، 7ویں اور 8ویں دہائی میں طنز و مزاح کے کچھ نئے باب روشن ہوئے۔ پرانے لکھنے والوں کے ساتھ کچھ نئے لوگ نئی صلاحیتیں لے کر میدان میں آئے، جن میں ابن انشا، مشتاق احمد یوسفی، ڈاکٹر مشفق خواجہ، کرنل محمد خان، بھارت چند کھنہ، نریندر لوتھر، خواجہ عبدالغفور، مجتبیٰ حسین، یوسف ناظم، یہ سب نام قابل ذکر اور تحسین ہیں۔ آج کی اس دہائی میں سب سے اہم نام مزاحیہ شاعری کے حوالے سے اور طنزیہ نثر کے حوالے سے سید اعجاز الدین پاپولر میرٹھی۔ آپ کے بارے میں ڈاکٹر خالد حسین خان صاحب لکھتے ہیں، قرطاس و قلم کی سلطنت میں یوں تو بہت سے ادیب و شاعر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کام اور نام کے وسیلے سے شہرت اور مقبولیت پائی، اور وہ حقیقتاً ہمارے محسنین ادب اور اکابرین فن کے زمرے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کو یہ تاریخی امتیازات اور لافانی اعزازات کبھی انداز بیاں، کبھی اجتہاد، کبھی نئی اصناف کی تلاش کے حوالے سے ملے تو کبھی ان کی زباندانی اور ہمادانی رنگ لائی، کبھی ذرائع ابلاغ اور کبھی احباب و ناقدوں کی نوازش کے ذریعے ان کی شہرت آسمانی وسعتوں کو چھونے لگی۔ لیکن پاپولر میرٹھی نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شہرت اور یہ مقبولیت زندگی اور اس سے وابستہ انسانوں سے والہانہ عشق اور بطور خاص طنزیہ و مزاحیہ شاعری نیز عالمی مشاعروں میں شمولیت کے وسیلے سے حاصل کی۔ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، مڈل ایسٹ، سنگاپور، پاکستان، ان سب کے اہم مشاعرے پاپولر میرٹھی کی شرکت کے بغیر سونے اور ادبی قہقہوں سے محروم ہی نہیں بلکہ اکثر ناکام بھی رہتے ہیں۔ جس طرح آفتاب کی شعاؤں، مہتاب کی کرنوں، شفق کی رنگینیوں، باد نسیم کی اٹکھیلیوں، گلاب کی عطربیزیوں اور سمندر کی لہروں کو لفظی پیراہن میں مقید نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح پاپولر میرٹھی صاحب کی شخصیت اور سیرت کی تمام خوبیوں نیز ان کے جملہ محاسن شاعری کو مکمل طور پر تحریری گرفت میں نہیں لایا جا سکتا۔ آپ کے مزاحیہ اشعار، منظومات، قطعات، تحریف نگاری اور تضمین نگاری میں تشکر کی دھوپ، غور و خوض کے سائے، تجربات کی گرمی، مفہوم کی نرمی، لہجے کی شوخی، مشاہدے کی خنکی، مضمون کی ترنگی، لفظوں کا قرینہ، واقعات کا خزینہ اور عصری مسائل و معاملات اور حیات انسانی کا سلیقہ پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے ان کی مزاح نگاری نثر کے حوالے سے۔
तो आइए सुनते हैं तंज़ो मज़ाह के लिबादे में उनकी बेहतरीन तहरीर मान न मान मैं तेरा मेहमान। और एक बार फिर मैं हूं सदफ फारूकी, आप सबके साथ महवे सफर। मिर्जा अशरफ अंजुम नगर बस्ती में केले वाली गली में रहा करते थे। मेरे दोस्त करीम भाई के वो मामू थे। मैं अक्सर करीम भाई के घर पर उनसे मिलने जाया करता था। वहीं पर मिर्जा अशरफ से मुलाकात हुई। पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुझसे मेरा नंबर और मेरे घर का एड्रेस ले लिया। दूसरे दिन सुबह के 5 बजे मेरे घर के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। घर के सभी अफराद उठ गए। इतने सवेरे ये कौन आ गया था? सभी हैरान थे। मैं भी जरा देर से सोया था, लिहाजा इतनी जल्दी उठने का इरादा भी नहीं था। अब दस्तक के साथ साथ आवाज भी आने लगी थी। अक्कन भाई, अक्कन भाई। घर के नौकर शमीमू ने दरवाजा खोला और आकर बताया कि मिर्जा अशरफ आया है। जहन पे बहुत जोर डाला, कौन अशरफ? फिर अचानक ख्याल आया, अरे करीम भाई के मामू अशरफ। शमीमू उन्हें बैठक में बिठाकर ऊपर आ गया। मैंने बेगम से कहा, नाश्ते पानी का इंतजाम करो। बेगम ने कहा, मुझे तो नींद आ रही है, तुम पता करो कि किस लिए आए हैं। तभी नीचे से आवाज आई, अक्कन साहब, मैं घर से नाश्ता करके नहीं आया हूँ। हमारी बिल्लो, गालिबन अपनी बीवी का कह रहे थे, हमारी बिल्लो ने कहा है कि नाश्ता अक्कन के घर पर ही कर लेना। बस 2 अंडों का आमलेट और 2 पराठे, अगर दही हो तो वो भी ले आना। असली घी या फिर मक्खन भी चलेगा। और हाँ, चाय मैं फीकी पीता हूँ। बेगम लेटे लेटे ही बुड़बुड़ाई, ये कहाँ से पकड़ा है नमूना? बेगम चुप करो, उठो और नाश्ता तैयार करो। ऐसा नहीं कहा करते मेहमान के लिए। मैं जैसे ही नीचे बैठक में आया, मिर्जा अशरफ मुझसे बड़े तबाक से गले मिले। मैंने पूछा कि सब खैरियत है ना? इस पर मिर्जा जी मुस्कुराए, जी अक्कन साहब, सब खैरियत है। कल आपसे अच्छी मुलाकात रही, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। करीम मेरा भांजा है, बहुत तारीफ करता है आपकी। बस आजकल वो अपने दोस्तों की कुछ मुंह दिखाई नहीं कराता है। वैसे मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। नमाज के बाद लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वैसे आप खुशकिस्मत हैं, हमारी बिल्लो भी साथ आती, लेकिन उन्होंने कहा कि आज पहला दिन है तुम्हारा, आप ही हो आए। बस नाश्ते से भी पता चल जाएगा आप कितने खुलूस के इंसान हैं। भाई तभी तो अपनी बिल्लो को लाने का हौसला करूंगा। ये सब उन्होंने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा। वैसे हमारी बिल्लो पहले हमें ही भेजती हैं। बस इतने में शमीमू भी नाश्ता लेकर आ गया था। मिर्जा नाश्ता करते जा रहे थे और साथ साथ कहते जा रहे थे, वाह वाह वाह, क्या खूब नाश्ता तैयार किया है। भाभी को मेरी मुबारकबाद दे देना। और हाँ, हमारी बिल्लो पूछेंगी कि अक्कन साहब ने कैसा नाश्ता कराया है। भाई हम तो तारीफ ही करेंगे। तारीफ सुनकर हमारी बिल्लो से रहा नहीं जाएगा। तुम ऐसा करो कि भाभी से 2 आमलेट, 2 पराठे, बस यही नाश्ता पैक करा दो। टिफिन मैं घर जाकर भिजवा दूंगा। अरे भाई जरा अपना फोन देना। फोन लेकर किसी अबरार साहब से बात करने लगे। हाँ हाँ भाई हम दोनों दोपहर में आएंगे। बस बकरे की बिरयानी मुनासिब रहेगी, ज्यादा तकल्लुफ मत करना, नमक जरा हल्का ही डलवाना। भाई डॉक्टर ने परहेज करने को कहा है। नवाब मोहसिन को मैंने दोपहर के लिए मना कर दिया है। भाई बस अब तुम्हारे ही घर आएंगे। मेरे ही फोन से 7-8 लोगों को फोन करके कहने लगे, भाई आपके घर नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है। वो हमारी तरफ अक्सर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। अक्कन साहब, भाई अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ, वो टिफिन तो ला कर दो,
ورنہ ہماری بلو کہیں گی کہ خود اچھا ناشتہ کرائے اور مجھے بھول گئے۔ پھر مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ اتنے میں شمیمو ٹفن لے کر آ گیا۔ مرزا اشرف نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا، دیکھیے بھائی، اللہ کب لے کر آتا ہے، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ میں نے جلدی سے گھر کے دروازے بند کیے اور سکون کی سانس لی۔ اتنے میں شمیمو نے مجھ سے کہا، صاحب اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ بولو کیا بات ہے؟ میں نے شمیمو سے کہا۔ صاحب یہ مرزا اشرف آپ کو کہاں ملا؟ میں نے شمیمو سے پوچھا۔ کیا تم جانتے ہو انہیں؟ جی بہت اچھی طرح سے، میں جہاں پہلے کام کرتا تھا وہ نہیں ہے لیاقت ٹھیکیدار کے ہاں، جی یہ مرزا صبح و شام آیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی میں اس کی مٹکو بھی ہاتھ میں پرس لے کر آیا کرتی تھی۔ پتا ہے صاحب آگے کیا ہوا؟ لیاقت ٹھیکیدار اور ان کی بیوی میں مرزا کو لے کر کسی بات پر ٹھن گئی۔ ارے توبہ توبہ توبہ، بات طلاق تک پہنچ گئی۔ اللہ بھلا کرے یونس پہلوان کا ان کے سمجھانے پر معاملہ ٹلا۔ صاحب اس اشرف کے بارے میں مجھے بدھو نے بھی ایک بات بتائی تھی کہ اس کے بھائی گلو کی شادی تھی، مرزا کھانا کھا رہے تھے، وہاں نہ تو انہیں گلو جانتا تھا اور نہ بدھو۔ گلو ان کے قریب پہنچا اور ان سے کہا، کیا آپ کو دعوت نامہ دیا گیا تھا؟ مرزا اشرف نے غصے میں کہا، نہیں دیا تو یہ میری غلطی ہے کیا؟ شمیمو کی بات سن کر میں بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ بس صاحب میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اس مرزا سے بچ کر رہیں، اس سے اپنا دامن بچانے میں ہی عافیت ہے۔ صبح کے 7 بج چکے تھے، مرزا بھی اپنے گھر جا چکا تھا، میں کافی تھک چکا تھا، بستر پر لیٹا ہی تھا، تبھی قمرو بھائی کا فون آیا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ آج تو قمرو بھائی کے ساتھ ایڈمیشن کے سلسلے میں یونیورسٹی جانا تھا۔ ادھر میری ہمت جواب دے چکی تھی، میں نے قمرو بھائی سے آج کے لیے معذرت چاہی۔ قمرو بھائی نے کہا، کیا بات ہے، رات کیا کسی محفل میں چلے گئے تھے؟ نہیں قمرو بھائی، 5 بجے اٹھ گیا تھا، انجم نگر سے وہ مرزا اشرف آئے تھے۔ مرزا اشرف کا نام سن کر قمرو بھائی نے کہا، یہ مرزا اشرف کہاں ملا تمہیں؟ کریم کے گھر جاتا ہوں نا، مرزا اشرف کریم کے ماموں ہیں، بس وہیں ملے جناب۔ قمرو بھائی نے کہا، اکن صاحب یہ شکاری ہیں، شکاری، میرے ساتھ بھی ایک حادثہ ہو چکا ہے۔ ہماری شادی کی سالگرہ تھی، میں نظرو کے گھر اس کو انوائٹ کرنے گیا تھا، یہ اشرف وہیں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں بھی پہلی بار وہیں ملا۔ اشرف سے انہوں نے میرا فون نمبر لے لیا تھا، میرا ان کا ابھی تعارف ہوا بھی نہیں تھا، کہنے لگے کہ بھائی ہم آپ کی شادی کی سالگرہ میں ضرور آئیں گے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ایک اچھے انسان سے ملاقات ہوئی۔ ادھر نظرو نے بھی مجھ سے مسکراتے ہوئے کہا، قمرو میں تمہیں ایک قیمتی تحفہ دے رہا ہوں، دعائیں دو گے؟ اتنا کہہ کر پھر ہنسنے لگا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیوں ہنس رہا ہے۔ قمرو بھائی بس ذرا رکیں، صبح 5 بجے سے اشرف کے بارے میں سن کے کان پک گئے ہیں، ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں پایا ہوں، آپ سے بھی بعد میں بات کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے فون رکھ دیا، پھر میں آ کر بستر میں لیٹ گیا۔ سر میں شدید درد تھا، میں نے اشرف کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا چاہا، لیکن اشرف تھا کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، تبھی میں نے بیگم کو اٹھایا تاکہ دماغ کو کچھ سکون مل سکے۔ بیگم اٹھتے ہی بولی، چلا گیا مرزا اشرف؟ ہیں، کیا تم بھی جانتی ہو مرزا کو؟ میں نے حیرت سے بیگم سے پوچھا۔ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، جی میں ان کی بیگم کی بات کر رہی ہوں، وہ بھی مرزا کی طرح ہی ہیں، ہم عورتوں میں مشہور ہیں، انہیں سب بلو بازی کہتے ہیں، وہ ہمیشہ گھروں کی عورتوں پر نظر رکھتی ہیں، انہیں گھر بلاتی ہیں
किसी को रिश्ते का, किसी को जवाब दिलाने का झांसा देती हैं, किसी को बेटा, किसी को बेटी बना लेती हैं। उनका उसूल है कि इससे पहले लोग उन्हें जाने, ये दोनों उनके घरों में आना जाना शुरू कर दिया करते हैं। 8-10 दिन तक तो लोग इनकी खातिर तवाज़ो जमकर करते हैं। इन्हें ये लालच होता है कि इनके जरिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन रिश्ता कहाँ, ताल्लुक और बिगड़ जाता है। यानी लोग इन्हें समझ जाते हैं और इधर मिर्जा अशरफ उन्हीं का फोन लेकर जोर जोर से बातें करता है। फोन पर कहता है, अरे शरफू, ये मिनिस्टर साहब कहाँ गए हैं? मैं मिर्जा बोल रहा हूँ। उनसे कहना कि मैंने मुरसलीन के लिए एक बड़ी अच्छी लड़की का इंतखाब कर लिया है, अब तलाश बंद कर दें। अच्छा भाई, अब मैं फोन रखता हूँ। फिर लड़की के बाप से मुखातिब होकर कहते हैं, भाई आपकी लड़की ऐश करेगी ऐश, मिनिस्टर मेरा लंगोटिया यार है। गर्ज ये कि मिर्जा अशरफ की खूबियां इतनी हैं कि अगर मैं लिखने पर आ जाऊं तो मुझे 1-2 नावल का सहारा लेना पड़ेगा। गर्ज ये है कि मिर्जा अशरफ के बारे में मुख्तसरन आपको बता दूं ताकि आप भी फैज़याब हो सकें। मिर्जा ने सारी उम्र मुफ्त की तोड़ी है। उनकी झोली में कोई ऐसा नामुमकिन काम नहीं है जिसे उन्होंने मुमकिन ना करके दिखाया हो। मिर्जा के बारे में जिससे भी मुलाकात होती वो एक नई बात बता देता। मुझे तजस्सुस था कि मिर्जा अशरफ के बारे में जानने का। एक दिन कमरू भाई के घर पर उनके कुछ दोस्तों का खाना था। उन्होंने मिर्जा अशरफ को भी मदऊ किया हुआ था। मिर्जा अशरफ अपनी बीवी के साथ कमरू भाई के घर वक्त से पहले ही पहुंच गए। उनकी अशरफ से पहली मुलाकात थी। मिर्जा उन्हें नजरू के घर मिला था। कमरू भाई के 10 दोस्त भी महफिल में आ चुके थे। इधर कमरू भाई सभी अहबाब की जमकर खातिरदारी कर रहे थे। जब सब लोग खाना खा चुके, फिर उसके बाद कमरू भाई ने बहुत उम्दा चाय पिलवाई। फिर मिर्जा अशरफ का सभी से तारुफ भी करवाया। मिर्जा खुश थे कि इतने लोगों से एक साथ तारुफ हुआ। अल्लाह ने 2-3 महीने के राशन का पक्का इंतजाम कर दिया था। कमरू भाई मिर्जा का तारुफ करा के यूं मगन थे कि खुदा ने नजरू के जरिए एक मुखलिस दोस्त दिलवा दिया। कमरू भाई के सभी दोस्त एक एक करके रुखसत हो गए थे, लेकिन मिर्जा थे कि बार बार खाने की तारीफ किए जा रहे थे। तभी अंदर से मिर्जा की बेगम बिल्लो की आवाज आई, आप भी अंदर आ जाएं, आपसे कैसा पर्दा। आपको पता है कमरू भाई की बीवी आपके मुंह बोले सुनहरे चच्चा की साली हैं। ये सुनकर मिर्जा बोले, भाई तब तो पर्दे का सवाल ही नहीं होता। ये कहते हुए मिर्जा जनान खाने में आ गए और कमरू भाई से मुखातिब होकर कहने लगे, भाई अब तो आपसे भी रिश्तेदारी हो गई है। बिल्लो ने उसी वक्त मुस्कुराते हुए कहा, अब तो खाना ले जाना भी बनता है। मिर्जा भी मुस्कुराए, कहा, क्यों नहीं भाई। इधर कमरू भाई ने बीवी को कुछ इशारा किया, वो किचन में चली गई। फोन सुनते हुए कमरू भी घर से बाहर चले गए। इधर मिर्जा ने बिल्लो से कहा, अल्लाह का बड़ा सहारा है, अल्लाह बड़ा कारसाज है। पूरे 2 महीने का राशन था हाल में। उधर औरतें भी अच्छे घरों की लग रही थी। मैंने तो 3-4 को बेटी बना लिया है। भाई ये अच्छा किया बेगम, हाथ पैर दबाने के काम आएंगी। मिर्जा छोटे बच्चों से हाथ पैर भी दबाते थे। हाँ हाँ, मिर्जा मुस्कुराए, अब जल्दी चलो खाना लेकर, कल से नया घर तलाश करेंगे। और हाँ, तुमने कमरू भाई की बीवी से बात की या नहीं कि हम लोग यतीम मिस्कीन बच्चों की शादियां भी कराते हैं। कमरू भाई की बीवी किचन से खाना लेकर आ गई थी। मिर्जा अशरफ ने सर पर हाथ रखकर कहा, बहुत थक गई हो बेटे, अब हम भी चलेंगे। तभी मिर्जा अशरफ के फोन की घंटी बजी। उधर से दूध वाला कह रहा था, मिर्जा साहब अभी तक दूध के पैसे नहीं मिले हैं। मिर्जा ने भी कह दिया, बारी आने पर मिल जाएंगे, अभी तो मुझे मोची का भी बिल चुकाना है।
मिर्जा खुश थे कि कमरू के घर पर अच्छे लोगों की मुलाकात हुई और रिश्तेदारी अलग हो गई। फिर बिल्लो से मुखातिब होकर कहने लगे, ये सुनहरे चच्चा कहाँ से निकल आए बिल्लो? बिल्लो मुस्कुराते हुए बोली, बार बार कमर की बीवी कह रही थी कि तुम्हारे मिर्जा सुनहरे मियाँ को तो जानते ही होंगे। मैंने उस पर कह दिया, क्यों नहीं, सुनहरे चच्चा की बात कर रही हो ना, वो तो मिर्जा के मुंह बोले चच्चा हैं। बिल्लो, तुम मुझे एक दिन जरूर पिटवाओगी। भाई कौन सुनहरे चच्चा? मैं तो इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। बिल्लो, अगर तुम घर को घर समझती और खाना वगैरह घर ही में बनाती तो मुझे इस तरह की रिश्तेदारियां तो ना निभानी पड़ती। बस चुप करो, तुम्हारे ये खानदान में किसने दे के चढ़ाई हैं? सब ऐसे ही मौके की तलाश में रहते थे और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे ही नक्शे कदम पर गए हैं। हैं? क्या वो तुम्हारे बच्चे नहीं है? जी हैं तो हमारे ही, वो भी हमारी तरह। किसी को मामू, किसी को खाला, किसी को चाचू और किसी को भाई। वो भी हमारी तरह सबको टोपी पहनाते रहते हैं। लीजिए, अब मैं आपको भी आईना दिखा रही हूँ। बताइए, आपने कितने रिश्ते कराए हैं? किस लड़के को नौकरी दिलवाई है? सब लोग आज तक आपका इंतजार कर रहे हैं। कुलसुम खाला आज तक इंतजार कर रही हैं। कब अशरफ उनकी लड़की का रिश्ता मिनिस्टर के लड़के से करवाएंगे, जो उनके दोस्त भी हैं। डूडैया आज तक इस इंतजार में है कि कब अशरफ उनकी नौकरी लगवाएंगे, और ढोलची मामू भी इस इंतजार में है कि कब अशरफ बिजली का बिल कम करवाएंगे। लेकिन आपने तो सबसे झूठे वादे ही किए हैं। अल्लाह समझेगा आपको। बिल्लो, तुमने समझ लिया है मुझे, मेरे लिए यही काफी है। बस अब चुप भी करो। बिल्लो, बहुत हो गया। बिल्लो, अगर मैं अपनी शादी से पहले की खूबियां तुम्हें बता दूं तो तुम अपनी उंगली ही नहीं पूरा हाथ मुंह में चबा लोगी। बिल्लो हंसते हुए बोली, लेकिन मैं अपनी खूबियां नहीं बताऊंगी। और दोनों हंसते हुए किसी और शिकार की तलाश में निकल पड़े।